मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत भूखंडर समस्त गुरु समाज को मोर सादर और भक्तिपूत प्रणाम। स्नेहर समस्त छात्र छात्री मानंको शुभाशिष। जीवा लोकसिना दिने जाए चली, जीवा लोकसिना दिने जाए चली, स्मृति एका छाड़ी जाई थाए खाली। जहांक स्मृति को मने पकाइबा पाई आज यही पवित्र भूमि रे कोलाहल परिवेश। जहांक कथारे थिला नुआ नुआ जिज्ञासा, मानव संबल तैयारी करिबार आह्वान, नेतृत्वर आह्वान, नुआ पीढ़ी को गढ़ी तोलिबार आह्वान, शिक्षक और शिक्षार्थी को भल पाइबार प्रचेष्टा, गुरु शिष्यंकर पवित्र संपर्क पाई यथेष्ट सम्मान। से महाभाग जुग पुरुष माँ भारतीर प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 मसीहा सेप्टेम्बर 5 तारिख रे आंध्र प्रदेशर तिरुत्तानी नामक एक क्षुद्र ग्राम रे माता सीताम्मा और पिता वीरस्वामींकर कुलमंडन करथिले। भारत वर्षर गुरु परंपरा को उज्जीवित करी रखिबा पाई तांकर जेउ प्रचेष्टा, निजर जन्म दिवस को गुरु दिवस भावे पालन करिबार जेउ महत आकांक्षा, ताहा तांकु आंभमानक पाखरे अमर करी रखिछि। तेणु ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन रो प्रचेष्टा क्रमे 1962 मसीहा सेप्टेम्बर 5 तारिख रे भारत वर्ष रे प्रथम गुरु दिवस पालन करा जाइथिला। एही परंपरा को पालन करिबा पाई कि आम गहन रे जो छात्र छात्री और अभिभावक माने जोड़ी होइछन्ति सेमानंकु मु 59तम गुरु दिवस को सादर स्वागत जनाऊ अछि। मनीषटिए ता जीवन काल मध्यरे अनेक गुरुंकर आशीर्वाद लाभ करिथाए। तन्मध्यरु माँ बापा और शिक्षा गुरुंक ठारू से विशेष कृपा पाई थाए। स्रष्टांकर एक सुंदरतम सृष्टि हैला माँ आउ मधुरतम शब्द हैला माँ। शिशुटीए माँ ठारू खाइबा, हसिबा, बसिबा, खेलिबा, कथा कहिबा एपरि अनेक आद्य शिक्षा लाभ करिथाए। तार प्राथमिक शिक्षा माँ ठारू माँ शब्दरु ही आरंभ होइथाए। तेणु माँ शिशुर आद्य गुरु। माँ जे माटीरू आकाश पर्यंत परिव्याप्त से ही माँ। से तो ममतार मधुस्रावी स्रोत, से तो स्नेह प्रेम बात्सल्यर सीमाहीन सागर। जिए किछि लोड़े ना खाली देई चाले, जिए किछि मागे ना खाली बांटी चाले, से माँ केवल से ही माँ। जार आहा पदर तुलना नाही, जार भल पाइबार पटांतर नाही, से माँ केवल से ही माँ। जे हजी जाइथिले खोजी दिए, भांगी जाइथिले गढ़ेई दिए, खुद कणिकारे पेट पुराई दिए, पणतरे ढांकी भय दूरेई दिए, से माँ केवल से ही माँ। शिशुर कोमल ओठरे आद्य अक्षर माँ, सबु सुख सबु संपत्ति सबु ऐश्वर्य उणा पड़ेनि कि एही एकाक्षर संबोधन माँ निकटरे। किए तुलनीय एही मधुबोला संबोधन माँ सहित। माँ डाकर माधुर्य आउ बारी हुए कि अन्य डाकरे। परिवार शिशुर प्राथमिक शिक्षा केन्द्र आउ बापा तार शिक्षक। बापा जे वायु परी कोमल आउ पानी परी शीतल, से बापा। पिलार खुशी पाई केतेबेले घोड़ा तो केतेबेले हाथी जे बनी जाती, से बापा। आउ घोड़ा चले टिक टिक, घोड़ा चले टिक टिक कहला बेले जे ता भितरे निजर पिलादिन खोजंती, से बापा। आंगुली को धरी बाट चलिबा जे शिखांती, से बापा। माटी सिलटरे आकट छाटरे जे प्रथम पाठ शिखांती, से बापा। छातीए कोहकू छातीरे लुचेई जे हुअंती खुशी, से बापा। आखिए लुह को पलके घोड़ेई जिए होई थांती खुशी, से बापा।
ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଯେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହସି ହସି ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବାପା। ସବୁ ଦେଇସାରି ଯେ କିଛି ମାଗେନା ସେ ବାପା। ଅନୁଶାସନର ଛାଟ ଦେଖେଇ ଯେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଶିଖାଏ ସେ ବାପା। ତେଣୁ ବାପା ଏକ ଅପରିସୀମ ପରିଚୟ। ସନ୍ତାନ ଓଠର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ବୋଧନ ବାପା। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ହିଁ ବାପା। ଅପତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମ, ସେ ତପଃ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବଡ଼, ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ସଂସାର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ତାର ଶିକ୍ଷକ। ସାଗର ଜଳକୁ କାଳି କରି କେବେ ପର୍ବତ ତୁଳିରେ ଭରେ। ସାଗର ଜଳକୁ କାଳି କରି କେବେ ପର୍ବତ ତୁଳିରେ ଭରେ। ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଲେଖି ଲେଖି ଗଲେ ଗୁରୁ ମହିମା ନ ସରେ। ଗୁକାରଶ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ରୁକାରସ୍ତେଜ ଉଚ୍ୟତେ। ଅଜ୍ଞାନ ଗ୍ରାସକଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁରେବ ନ ସଂଶୟ। ଗୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର ବା ଅଜ୍ଞାନ। ରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକ ଆଲୋକ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ସ୍ୱୟଂ। ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ସ୍ୱୟଂ। ସହ ଏବ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିଃ ଗୁରୁରେବ ନ ସଂଶୟଃ। ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ହିଁ ଗୁରୁ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସଂଶୟ ନାହିଁ। ମା ଜୀବନ ଦିଏ। ମା ଜୀବନ ଦିଏ। ଗୁରୁ ଜୀବନ ଜୀବାର ତରିକା ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା, ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଅସୁମାରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କେବଳ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଗୁରୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ମହାନତା। ମା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ। ବାପା ଆମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ବାପା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବନ୍ଧନକୁ ସଂହାର କରିବାର ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟ ଗୁରୁ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ। ଏହି ତିନି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଆବୃତ୍ତି କରିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭାବ ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଷ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ତାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ବସାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବିଧେୟ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକତା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହତ୍ ଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବିଧେୟ ଅଟେ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଦିଅଁ କିଏ? ଯେ କେବଳ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦିଅଁ। ଭକ୍ତଟିଏ ଯାହା ମନାସି ଥାଏ ଦିଅଁ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା, ବାପା ଓ ଗୁରୁ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଦେବତା କିଏ? ଯେ ଦିଅନ୍ତି ଓ ବତାଅନ୍ତି ସେ ଦେବତା। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଋଗ୍ବେଦ କୁହନ୍ତି, ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ। ମାତା ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ପିତା ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆମର ଅସମୟରେ ଆମକୁ ଠିକଣା କଥା ବତାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକା ପବିତ୍ର ଦିବସରେ
ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ସମ୍ମାନ କଲେ ଗୁରୁ ଦିବସର ପ୍ରକୃତ ସୁଫଳ ଆମକୁ ମିଳନ୍ତା। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ। ବିଦ୍ୟା ଏକ ସାଧନା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସାଧନା ଆଉ ସାଧନାରୁ ସିଦ୍ଧି ବା ସଫଳତା। ତେଣୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କର। କାରଣ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱନାମେ ଉତ୍ତମଃ ପିତୃନାମେ ଚ ମଧ୍ୟମଃ ମାତୁଳେ ଚ ଅଧମଃ ଶ୍ୱଶୁରେ ଚ ଧମାଧମଃ। ସ୍ୱନାମେ ଉତ୍ତମଃ ପିତୃନାମେ ଚ ମଧ୍ୟମଃ ମାତୁଳେଶ୍ଚ ଅଧମଃ ଶ୍ୱଶୁରେ ଚ ଧମାଧମଃ। ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପରିଚୟ ଅଟେ। ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ବୁନିଆଦି ଯୋଗୁଁ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକାରର ପରିଚୟ ଅଟେ। ଯଦି ମାମୁଁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚୟ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ପରିଚିତ, ତେବେ ତୁମର ପରିଚୟ ଅଧମ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଆଉ ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧମରୁ ଅଧମତମ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ତିଆରି କର ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବେ ଆସିଲା ମୋ କଥା। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟଟି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଭକ୍ତିରେ ଜପ, ତପ, ପୂଜା, ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ମୋର କର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଓ ମୋର ଜ୍ଞାନକୁ ଭକ୍ତି ଆଧାରରେ ବିଗତ 31 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଷ୍ଠାର ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଲେଖା ଅଛି, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ତେବେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି ମୋର କର୍ମ ଓ ଜୀବିକା ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂରଣ କରିପାରିବି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତଥା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର ଅଟେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଦୟାଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶେଷରେ ଏଇଆ କହିବି, ମୁଁ ଜନ୍ମିଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କରୁଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଯଦି ମୁଁ ଯାଏ ମରି ତୁମ କାମ ବା ନାହିଁ ସାରି, ଆଉ ଥରେ ଆସି ପୂରଣ କରିବି ସାଗରୁ ଜଳଦ ବାରି ପରି। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣିପାତ ତଥା ମୋର ପୁରାତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଲାପଥ ସୁଗମ ଓ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଠାକୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା ସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।